ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ میں مریضوں کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ اسپتال میں ایکس رے مشین خراب، انڈور ایکس رے مشین خراب ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا، مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے ایکس رے کرانے پر مجبور۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس پر ویرانی، نایاب ہوا صاف پانی۔ فیصل آباد کے ضلع انتظامیہ کی جانب سے واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کے لیے لائحہ عمل تشکیل نہ دیا جا سکا۔ 60 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال، لاکھوں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بڑا ریلیف، یوٹیلیٹی سٹورز پر برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی، گھی 60 روپے فی کلو سستا، کوکنگ آئل کی قیمتیں 37 سے 59 روپے لیٹر تک کم، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے 46,000 افراد 80 ارب گنوا بیٹھے، پیسے کاروباری منافع کی آڑ میں عوام سے لوٹے گئے۔ لاسانی آئل ٹریڈرز اور لاسانی چکن اینڈ چکس کا تاجروں اور شہریوں سے مبینہ فراڈ، گروپ آنر سمیت 27 افراد نامزد، نیب نے چھان بین شروع کر دی۔ امن عامہ میں بہتری اور شہریوں میں احساس تحفظ بڑھانے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ پروجیکٹ کے لیے مقامی وسائل استعمال ہوں گے، وزیر اعلیٰ کی پروجیکٹس کو جلد فعال کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پنجاب آئی ٹی بورڈ کی مقامی سسٹم پر بریفنگ، چہروں کی شناخت ممکن ہوگی۔ پرائیویٹ سکولز مالکان نے سمر کیمپ پر پابندی تعلیم دشمن قرار دے دی۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ سکولز فورم کے عہدیداران کی مشترکہ میٹنگ، سمر کیمپ پر پابندی سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی۔ پرائیویٹ سکول مالکان کہتے ہیں والدین پر ٹیوشن کی صورت میں اضافی مالی بوجھ بھی پڑے گا۔ اسکولوں میں کل انسداد ڈینگی دن منایا جائے گا، اسکول ایجوکیشن نے ہدایت جاری کر دی، ڈینگی مچھر کے تدارک کے لیے آگاہی واک کی جائے گی۔ مالی بجٹ 2023 تا 24 کے بعد فائدہ اور نقصانات پر اظہار خیال جاری، وزیر اعظم کے مشیر کامرس رانا احسان افضل کہتے ہیں ان مشکل حالات میں اس بجٹ کو ٹیکس فری کہنا چاہیے، بجٹ میں زراعت اور چھوٹے صنعتکاروں کو سہولیات دی گئی ہیں۔ بجٹ کے بعد ملکی حالات بہتر، مسلم لیگ نون کے سابق یو سی چیئرمین طارق وینس کہتے ہیں حکومت عوام کے لیے ڈیلیور کر رہی، عام انتخابات میں کامیابی سمیٹیں گے۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری، درآمدات پر 13 ارب کی ٹیکس وصولیاں، گزشتہ سال کے مقابلے انکم ٹیکس میں 8% اضافہ، سیلز ٹیکس وصولیوں میں تاحال منفی رجحان برقرار۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے 32 بڑے کیسز مختلف فورمز پر زیر التوا، 32 بڑے کیسز میں 520 ملین روپے کی ریکوری لٹک گئی۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر سیل، پھر ڈی سیل، محکمہ ایکسائز نے 24 لاکھ روپے کا پراپرٹی ٹیکس ادا نہ کرنے پر کارروائی کی۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے خلاف درج شکایات کے جواب ڈپٹی کمشنر کو ارسال، شہریوں نے پراپرٹی منسوخی اور سیل سے متعلق 24 درخواستیں جمع کرائیں، وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری اور کمشنر نے درخواستوں پر جواب جمع کرانے کی ہدایت دی تھی۔ فیصل آباد کا اہم پارک بھی پی ایچ اے کی توجہ کا منتظر، باغ جناح میں لگائی گئی کرسیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، خوبصورتی کے لیے لگایا فوارہ غیر فعال، شہری کہتے ہیں باغ جناح خستہ حالی کا شکار ہے، انتظامیہ نوٹس لے۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، کئی ماہ سے اے ڈی ایل آر تعینات نہ ہونے کی وجہ سے سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا، انتقال کے اندراج اور دیگر سروسز متاثر ہونے لگی۔ طوفان سے نمٹنے کے لیے فیسکو میدان میں 70 فیسکو ٹیمیں سندھ چلی گئیں، سپرنٹینڈنگ انجینئر افضل کاٹھیا نے 280 ملازمین کو الہڑ انٹرچینج سے روانہ کیا، عملہ متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کی مدد کرے گا۔
टोबा टेक सिंह के DC कॉम्प्लेक्स में कायम कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस ब्रांच बंद, आर्म्स लाइसेंस ब्रांच नादरा दफ्तर रेजाना रोड मुंतकिल। दफ्तर में शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। PHA का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पार्कों में कैंटीन, पार्किंग और झूलों की नीलामी का ऐलान। PHA कॉम्प्लेक्स में 44 पार्कों की कैंटीन की नीलामी के लिए ओपन बोली। डायरेक्टर हार्टिकल्चर, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और डायरेक्टर एडमिन PHA ने ओपन बोली की सरबराही की, जबकि 19 पार्कों में पार्किंग ठेका की बोली 15 जून और बच्चों के प्ले एरिया ठेका की बोली 16 जून को होगी। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की फंड्स रेजिंग कैंपेन खटाई में पड़ गई। 71 से जायद NGOs से मांगी जाने वाली बैंक तफसीलात फराहम न की गई। वफाकी मोहतसिब ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को लिखने खत का जवाब दे दिया। गुलाम मोहम्मदाबाद होशियारपुरी में मौजूद प्रॉपर्टी पर कब्जा माफिया सरगर्म, प्लॉट किसी के नाम नहीं, कब्जा न छोड़ने पर फाटा कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फैसलाबाद के अयूब रिसर्च सेंटर में LPRO इनकैशमेंट के खिलाफ एहतजाज। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया गया। महकमा खुराक फैसलाबाद गंदम खरीदारी का 91% हदफ हासिल कर सका। जिला भर से ताहाल 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम न खरीदी जा सकी। फैसलाबाद में खूबसूरत बकरों से मंडी की रौनकें बहाल। बढ़ते रेट गाहकों के लिए परेशानी का सबब। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। मवेशी मंडी में राजनपुरी खूबसूरत और मोटे ताजे बकरों की धूम। चिन्योट में हफ्तावार मवेशी मंडी में ठेकेदार की लापरवाही के बायस सहूलियात की कमी। व्यापारी कहते हैं जानवरों के लिए सायादार जगह है, न पीने को पानी, खुले आसमान तले बेयारो मददगार है। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगीं। सफेद चमड़ी वाले राजा नामी बकरे की एंट्री लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। राजा को देखने लोग दूर दराज से आने लगे। कीमत 1,80,000 रुपए है। ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना FWMC के लिए चैलेंज से कम नहीं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना। कंपनी ने डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया। ईद कुर्बान से कबल वारदातें उरूज पर। लालिया में जानवरों के 2 व्यापारी लुट गए। नासिर से 4 लाख रुपए छीन लिए गए। शमीर को 1,20,000 रुपए से महरूम कर दिया गया। रेलवे ट्रैक्स पर सेफ्टी आगाही मुहिम। स्टेशन मास्टर झंग ने शहरियों को आगाही दी। ट्रैक से गुजरने वाली ट्रैफिक पर ब्रीफिंग। गैर मुतल्लिका अफराद की ट्रैक्स पर मौजूदगी रोकने के लिए इक़दामात। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुरम तारिक अनॉमली कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। तारीख में पहली बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का चुनाव बतौर चेयरमैन अनॉमली कमेटी किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सनतकारों से ट्रैफिक मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू। DG इन्वायरमेंट पंजाब ज़ुहैर अब्बास की फैसलाबाद आमद। M3 इंडस्ट्रियल जोन में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का दौरा। माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए अपनाई गई तदाबीर का जायजा लिया गया। DG माहौलियात ज़ुहैर अब्बास की फैसलाबाद आमद। सायांवाला और दीगर साइट्स का दौरा। माहौलियात के हवाले से अमले को ब्रीफिंग। ज़ुहैर अब्बास बोले फैसलाबाद में माहौलियात का निज़ाम बेहतरीन है। फैसलाबाद के फैमिली हेल्थ क्लिनिक पर कम्युनिकेशन स्किल्स सेशन। सिविल अस्पताल में भी कम्युनिकेशन बेहतर करने पर लेक्चर। मरीजों से नरमी से बात करने पर जोर। कुरान और सुन्ना मूवमेंट जिला चिन्योट का तंजीमी इजलास। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर ने खसूसी शिरकत की। हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर ने कहते हैं कि मूवमेंट का मकसद पुरअमन जिद्दोजहद से इस्लाम की बालादस्ती है। जंग में जिला काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्ने किरात और नात।
ضلع بھر سے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی خصوصی شرکت۔ اور فیصل آباد ضلع انتظامیہ کی کھیلوں میں عدم دلچسپی، متعدد کھلاڑی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں منتقل، ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ، کھلاڑی کھیلوں کو چھوڑنے لگے۔